नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर वैषयिक शिक्षा रे पछुआ वर्ग को मिलिबो संरक्षण। वैषयिक शिक्षा रे पछुआ वर्ग को मिलिबो संरक्षण व्यवस्था एने दक्षता और विकास मंत्री संपद स्वाईक बड़ सूचना। आगुरी उच्च शिक्षा रे 11.25% संरक्षण पाई निष्पत्ति होइतिला। गत मे 14 रे एतेरे बाजितिला कैबिनेट मोहर। एतेरे एससीबीसी को संरक्षण पाई निष्पत्ति होइतिला। आगो को मेडिकल और इंजीनियरिंग रे भी संरक्षण होई पारे तेबे एने अनुदान करूचंती सरकार एवं यह खूब शीघ्र लागू होबो बोली दक्षता और विकास मंत्री कहिसंते। पूर्ति अवसर रे राज्य सरकार जे बाबदरे घोषणा करि पारंते बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कटक रे बढ़िला कोरोना द्वितीय कोविड रोगी चिन्हट। पुणी कटक रे कोरोना रोगी बढ़ुचे। कोविड आक्रांतक संख्या संध्या समय सूचना मिलिथिला कि भुवनेश्वर पर कटक को डेइछि कोरोना अर्थात कटक रे जणे कोरोना रोगी चिन्हट होइतिले। एबे पुणी कटक रे द्वितीय कोरोना रोगी चिन्हट होइछन्ते। कटक रे द्वितीय कोविड आक्रांत चिन्हट आक्रांत जनक 71 वर्ष वयस्क वृद्ध बोली जणा पड़िछि। तांको घर हॉस्पिटल चिकित्सा पाई भर्ती करा जायछि। सीडीएमओ को पक्षरु एने सूचना दिया जायछि। कटक रे प्रथम कोरोना रोगी एबे होम क्वारंटाइन रे अछन्ते। आक्रांत 44 वर्षीय व्यक्ति को कोनोसी ट्रैवल हिस्ट्री नथिबा सूचना। ठंडा ज्वर रे आक्रांत परे टेस्ट रे पॉजिटिव सूचना बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर रथ यात्रा पाई पुरी को गड़िबो 1000 बस। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा 2025 पाई राज्य सरकार और परिवहन विभाग विस्तृत प्रस्तुति आरंभ करिछि। एथर रथ यात्रा और बाहुडा यात्रा पाई पुरी को प्राय 1000 रु अधिक बस चलाचल करिबो बोली परिवहन कमिश्नर अमिताभ ठाकुर सूचना दैचंते। घरोई बस मालिक संघ सह आलोचना पर एही निष्पत्ति निया जायछि। भक्त मानक विपुल भीड़ को दृष्टि रखि एही व्यवस्था करा जाउछि जहा द्वारा देशर विभिन्न प्रांतरु आसुतबा श्रद्धालु माने सुविधा रे पुरी पहुंची पारिबे। पुरीर तालबणिया और मालती पाटपुर रे बस पार्किंग पाई स्थान निर्धारण करा जायछि। एहा सहित बस रहणी स्थल रथ यात्रा देखिबा पाई श्रद्धालु मानक नेबा पाई बैटरी चालित गाड़ीर व्यवस्था मध्य करा जायछि। एही गाड़ी गुड़िक श्रद्धालु को सुखरे रथ यात्रा स्थान को पहुंचाइबो। यह व्यतीत बस मालिक मानक निर्धारित भड़ा ठारू अधिक भड़ा नेबा को मना करा जायछि जहा यात्री मानक पाई आर्थिक सुविधा जोगाइबो। राज्य सरकार मध्य पूर्व घोषणा करथिले जे रथ यात्रा पाई समस्त ब्लॉक मुख्यालय को पुरी को बस सेवा आरंभ होबो। या सहित ओडिसा रो देशर अन्य प्रमुख तीर्थस्थली को मध्य बस सेवा आरंभ करबा पाई योजना करा जाउछि। एही व्यवस्था श्रद्धालु मानक यात्रा को सुगम और सुविधाजनक करबा सह पुरी रे रथ यात्रा रो महान उत्सव को आहुरे अविस्मरणीय करिबो बोले आशा करा जाउछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बिहार रे गिफ्ट दियो सैनिटरी पैड बदलिबो चिंताधारा। विश्व ऋतु साब स्वच्छता दिवस अवसर रे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा महिला मानक शुभेच्छा जणाइबा सह प्रत्येक लोक बाहागर जन्मदिन किबा कोनोसी उत्सव रे सैनिटरी पैड उपहार रे दियंतो बोले कहिसंते। एने आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम जोगदे प्रभात परिड़ा कहिसंते स्कूल कॉलेज और कार्यालय रे सैनिटरी पेंडिंग मशीन लागिबो। प्रसव कालीन वेस्ट मैनेजमेंट पाई स्वतंत्र टेक्नोलोजी व्यवहार करा जिवो। एतिसह सर्वसाधारण केंद्र रब स्तन्यपान केंद्र एपरि करबा द्वारा ऋतुस्राव स्तन्यपान को नै थिबा टाबू हटिबो बोले कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर एकाथरे मिलिबो 3टी किस्तीर टंका। सुभद्रा योजना को नै बड़ सूचना दैचंती उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। आईआईएम समलपुर छात्र छात्री सुभद्रा सर्वे करबे बोले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहिसंती। उपमुख्यमंत्री को कहबा अनुसार जणे भी हिताधिकारी सुभद्रा योजना रो बात पड़िबे नै एने सरकार पदक्षेप नौचंते। जो माने एही योजना रो बात पड़ी रहिचंती सेमाने हिताधिकारी को चिन्हट करबा पाई पुणी सर्वे करबे राज्य सरकार। आईआईएम समलपुर छात्र छात्री सुभद्रा सर्वे करबे। सर्वे करबा परे सरकार को निकट समस्त रिपोर्ट दाखल करबे। तबे वंचित थिबा समस्त हिताधिकारी को एका संगरे 3टी किस्तीर 15,000 दिया जिवो बोले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहितबार खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर दुर्बल हैला लघुचाप मौसुमी 2 सप्ताह जाय राज्य रे कमिबो वर्षा। राज्य रे दुर्बल हैला लघुचाप कमिला वर्षा। जून 1 रो राज्य रे दुर्बल रहिबो मौसुमी वर्षा। किछि दिन पाई मौसुमी वर्षा दुर्बल रहिबो। 2 सप्ताह जाय राज्य रे बड़ वर्षा हबार संभावना नै। लघुचाप दुर्बल पर मौसुमी भी सक्रिय नै। हालुका रो मध्यम धरणर वर्षा हबा नै आकलन करिছে आंचलिक पाणीपाग विभाग बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 10 वर्ष बढ़िला सरकारी चाकरी पाई बयस सीमा। चाकरी बयस सीमा 32 रो 42 को बढ़िबा नै राज्य कैबिनेट मोहर मारिছে जाको नै सरकारी चाकरी आशायी माने खुशी अछन्ते। वर्तमान समय लक्ष लक्ष आशायी सरकारी चाकरी अपेक्षा अछन्ते।
ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୟସ ସୀମା ବଢିବା ଖବର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ଆଣିଛି। ଯେହେତୁ ବୟସ ସୀମା 32ରୁ ସିଧା ବୟସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ବଢିଯିବ। ବୟସ ବଢିବା ସହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ସୀମିତ ରହିଛି। 4,96,000 ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାକିରି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଚାକିରି କନସଲ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଛି। ଚାକିରି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ଅଛି। ସରକାର ଅବସର ପରେ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମୂହ ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶାୟୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ। ଦରମା ମାସକୁ 20,000। ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜରେ ଅନେକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ପଦବୀକୁ ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ପାଠ ପଢ଼ାର ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସମସ୍ତ ସରକାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁକ୍ତ 2କୁ ଉନ୍ନୀତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସମସ୍ତ କଲେଜ ନିଜ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ନିଯୁକ୍ତ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ। ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚୟନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏହି କର୍ମ ମାସକୁ ଦରମା 20,000। ଚୟନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏହି କମିଟିରେ ସରକାରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିବେ। ବିଏଡ୍ ସହିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାସକୁ ସର୍ବାଧିକ 50ଟି କ୍ଲାସ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। +2 ଉତ୍ତର ଖାତା ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳ। ଆଜିଠାରୁ +2 ଉତ୍ତର ଖାତା ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖାତା ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ରିଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟାଟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସହ +2 ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଗତ ମେ 21ରେ +2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 3,93,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,42,512 ଛାତ୍ର ଏବଂ 1,77,251 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। 1,76,251 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନୀ ଛାତରୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମକୁ ଦେଖି ଛାତରୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। RW ଡିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନୀଙ୍କ ଘରର ରେଡ୍ ବେଳେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଟଙ୍କା। ଛାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଝରକା ପଟେ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରିନୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ମିଳିଲାଣି। ଅନୁଗୁଳ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ 1.1 କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଟିମ୍। ସୁନା ଗହଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ଅଫିସର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦୂର ହେବ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା। କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ବି ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ପାର୍କିଂ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା। କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ପାର୍କିଂ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୋଏଡାରେ ପଜଲ ପାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୋଏଡାର ଲୋକମାନେ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 4 ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୋଡ୍ ଘଟଣା 3 ଦିନ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜବତ। ବାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଓବାଦୀ 4 ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୋଡ୍ ଘଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଲା। ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକକୁ 70% ଅଧିକ ମିଳିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ସିଂହଭୂମ ତିରିଲ ପଶରୁ ମିଳିଲା ବିସ୍ଫୋରକ। ଏପଟେ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଅପରେସନ। ମାଓବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ। ତେବେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ କେତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟ୍ରକ୍ ଭର୍ତ୍ତି 4 ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକକୁ 3 ଦିନ ତଳେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ 40 ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇଡି ଅଫିସରଙ୍କ ବେଶୀ ଲାଭ ମାମଲା ରଫା ଦଫା କରିବାକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ସିବିଆଇ। ବନ୍ଧା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିଙ୍କର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିନ୍ତନ ରଘୁବଂଶୀ ମହାଶୟ। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ସିବିଆଇ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତନ। ଆଜି ଚିନ୍ତନକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିପାରେ ସିବିଆଇ। ମାମଲା ରଫା ଦଫା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ କରି ଧରି ନେଇଥିଲା। ଖଣି
ମାମଲା ରଫା ଦଫା କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସୂଚନା କୋର୍ଟରେ ହାଜର ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିବ ଅପେକ୍ଷା 9 ଜୁଲାଇକୁ। ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ସୁନା ଦର। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସୁନା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ 95,000 ଉପରେ ରହିଛି। ନିବେଶକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଏନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ କମିବ ସୁନା ଦର? କଣ 60ରୁ 70,000 ପାଖାପାଖି ଖସିବ? ଏବେ ଯଦି ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଏ ତେବେ କେବେ ହେବ? ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ 9 ଜୁଲାଇ ପରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେତେବେଳକୁ ଶୁକ୍ଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଚାପ କମିପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ ଶୁକ୍ଳ ଅରାଜକତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ଳ ଲାଗୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା 9 ଜୁଲାଇ ପରେ ଲାଗୁ ହେବ। 9 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏବେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବନି ଆମିଷ, ନ ମାନିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଶ୍ରୀରାମ ନଗରୀରେ ଆଉ ମିଳିବନି ନନଭେଜ। ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମାଂସ ଏବଂ ମଦ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାମ ନଗରୀର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାମପଥ, ଧର୍ମପଥ, 14 କୋଶି ଏବଂ ପଞ୍ଚକୋଶି ପରିକ୍ରମା ରୁଟରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭୈବବଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ୍ସରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ପାଟନା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଭୈବବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଟୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଟନା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟ ସେନସେସନ ଭୈବବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲି। ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଦକ୍ଷତାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋର ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୈବବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ମେ 4 ତାରିଖରେ ବିହାରରେ ଖେଳା ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଇପିଏଲରେ ବିହାରର ପୁଅ ଭୈବବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଭୈବବ ଏତେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭୈବବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଛରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍। ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଭାରତକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.5% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦେଶର ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 9.2% ଥିଲା। ତଥାପି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ତ୍ରୈମାସିକ Q4ରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 7.4% ଥିଲା, ଯାହା ଆକାଶ ଠାରୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରୈମାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବର୍ଷର ମନ୍ଥର ଗତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ 35,726 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। 16 ଜୁନରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ସର୍ଭିସ କମିଶନ WBSSC ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 35,726 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 16 ଜୁନ 2025 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 17 ଜୁନ 2025 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ମାସରୁ ମିଳିବ 80% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। 80% ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବଢିଲା ଭତ୍ତା ଆଣିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ ସରକାର। 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ଏହି ଜୁନ ମାସ 2025 ସୁଦ୍ଧା 80 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ନେଇ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜୁନ ମାସରେ ଏହି 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ସମସ୍ତ DSSOS କୁ ସରକାର ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିହାରରେ ଗର୍ଜିଲେ ମୋଦି କହିଲେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଧୂଳିସାତ କଲୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିହାରର କୋରାକଟରେ 48,520 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ବିହାରର ବିକାଶକୁ ନୂତନ ଗତି ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସଂଶୋଧିତ। ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ସ୍କୁଲ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଅନଲାଇନ ବଦଳି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୁଣି ଥରେ ବଦଳିଛି। ବଦଳି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜୁନ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁନ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ଶେଷ ହେବା ପରେ 9ରୁ 16
16 तारिख मध्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच करा जिवो। या पर जून 17 ରୁ 18 मध्य अन्य जिला बदली पाए प्राथमिक शिक्षा निर्देशक पाखक आवेदन पत्र पठा जिवो। या पर 20 और 21 तारिख रे मेडिकल जांच हेबो। एने गणशिक्षा विभाग पक्षरु प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को चिठी करा जायछि। जुलाई 7 ରୁ 9 तारिख मध्य बदली आवेदन चॉइस लॉकिंग करा जिवो। 10 ରୁ 16 तारिख मध्य आवेदन पत्र चयन चूड़ांत हबो। या पर जुलाई 18 तारिख रे ओसेपा वेबसाइट रे बदली तालिका प्रकाश पाइबो। 25 तारिख सुधा शिक्षक पुराना स्कूल रु जाई नुआ स्कूल रे जोग देबे बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। नाइजेरिया रे प्रबल बन्या 88 मृत। नाइजेरिया रे नाइजर राज्यर प्रबल बन्या सृष्टि होइছে। बन्या विपद रे 88 जनक मृत्यु घटिथिबा सूचना मिलिছে। बजार घर एवं रास्ता घाट सब जलमग्न होई पड़िছে। जनसाधारण घर बाहरिबा कष्टकर होई पडुचंती। गुरुवार घंटा घंटा धरि प्रबल वर्षा हेबा फल हठात बन्या आसिबाको एभଳି परिस्थिति सृष्टि होइतबा कुआ जायछि। बन्यारे मकुआ नामक सहरर बहु मात्रा क्षतिग्रस्त होइछि। बन्या क्षेत्रे बहु घर नष्ट होई जायछि। सरकार को पक्षरु उद्धार कार्य जारी रहिছে। वर्तमान सुधा 88 मृतदेह जबत होई सारिছে। मृत संख्या आउरे बढी पारे बोले कुआ जायछि बोले खबर मिलिছে। तो दर्शक बंधु एथिला आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिছে लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।